Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda 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 Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hare Nitai 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 Gaurango Nitai 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 Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Patita Pavana Gaura Hare Patita Pavana Gaura Hare Patita Pavana Gaura Hare Pana Mata Gaura Hare Nitai Gaurango Gaura Hare Ragupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Ragupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Ragupati Patita Pavana Sitaram Patita Pavana Sitaram
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राजा राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय राजा राम, सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय राजा राम, सीताराम जय राजा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, वृंदावन धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, द्वारका मथुरा देश धाम की, गंगामय यमुना मैया की, देवी श्रीमती तुलसी महारानी की, प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन गिरिधाम की,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय सीतानाथ गौर प्रेम Gauris to assemble. Gauris to assemble. All Gauris to all Gauris to all Gauris to all. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Naranam Namaskrutyam Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Tato Nastaprayeshu Abhadreshu Nashtamrayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamasloke Bhagavate Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistike Bhakti Bhavati Naistike Mukam Karoti Vachala Mangum Langayate Girim Prapatam Vande Shri Gurun Dinatarinam Madhava Shri Chaitanya Yeshwaram Vasudeva Sudam Devam Hamsachanuramarjanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Gopakumaraya Govindaya Namo ரொம்ப சந்தோஷம். லட்சுமி மாதாஜி வந்து நம்ம பழைய பக்தர் மாதவி மாதாஜி தேடி கிட்ட பேசிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து ஏற்பாடு பண்ணதுனால ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பல வருடங்கள் பின்னாடி மாதவி மாதாஜி ராஜலட்சுமி மாதாஜி எங்கடி கொள்ள ஒரு பெரிய ஒரு விழா ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து மாதாஜி கிட்ட தேவன் பள்ளியில வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஓப்பன் கிரவுண்ட்ல கோயில் நீங்க வந்து சத்யகோபிநாத் குரூப் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அப்பவே மாதவி மாதாஜி அப்புறம் வந்து நம்ம ராஜலட்சுமி மாதாஜி இவங்களாம் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க பக்தியில. அதுக்கப்புறம் மாதாஜி வீட்டில் தான் நான் இவங்களை பார்த்து நானே மறந்துட்டேன். அப்புறம் மாதாஜி சொன்னாங்க இவங்களாம் நம்ம நம்ம குரூப்ல இருந்தாங்க கோயில் கட்டும்போது அந்த சமயத்துல அதான் தேடி மறுபடியும் அவர் மறக்காம அந்த பக்தி தொண்டை வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க. அதுக்கு ரொம்ப நிஜமா நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். அது இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா குரு பூர்ணிமா நாள் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வச்சிருக்கீங்க. மாதாஜி ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க விஜயலட்சுமி மாதாஜி இந்த மாதிரி மாதவி வீட்டில் நம்ம பண்ணணும். சரி பண்ணலாம் சொல்லி நானும் சொன்னேன். அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா அங்க அந்த பக்கம் சைட்ல இருக்கிற நிறைய பக்தர்கள் எல்லாமே பக்தி தொண்டை கடைபிடிக்காம நிறைய பேர் ஸ்டாப் ஆயிட்டாங்க, டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. நாங்க வந்த பிறகு வெளியே வந்த பிறகு அங்க இருக்கிற பக்தர்களே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நீங்க மறுபடியும் வாங்க பிரபு, அங்கெல்லாம் உங்க சைட்ல இந்த பக்தர்கள் எல்லாமே நிறைய பேர் நீங்களாம் வந்தா திரும்பி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு எங்கிட்ட வீட்டுக்கே வந்து எங்கிட்ட பேசினாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் நினைச்சேன் எல்லாமே பக்தி தொண்டை வந்து எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் நினைச்சேன். அதுக்கப்புறமா தான் மாதாஜியை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. என்னடா இன்னும் இவர் பரவாயில்லையே ரெகுலரா வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒரு இது. ஏன்னா வாழ்க்கையில ஆன்மீக வாழ்க்கையில கூட நிறைய துன்பங்கள் பகவான் வந்து நம்மளை பரீட்சை பண்றது இதெல்லாமே நிறைய இருக்கும். அந்த சமயத்துல கூட நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம கடைபிடிக்கிற அந்த பக்திய தொண்டு மட்டும் நம்ம வந்து சம்ரட்சணை கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். எந்த காரணத்தை கொண்டு நம்ம அந்த கடைபிடிக்கிற அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து கைவிடவே கூடாது, எவ்வளவுதான் கஷ்டம் வந்தாலும். ஏன்னா இந்த உலகமே வந்து
துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி துன்பம் அடைஞ்ச இந்த உலகத்துல நம்ம சந்தோஷத்தை தேடி எனக்கு எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாது, நினைக்க முடியாது. அது ஆகாத ஒரு விஷயம் கூட. இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல நம்ம சந்தோஷத்தை தேடி வரணும் அப்படின்னா நிரந்தரமான சந்தோஷத்துக்காக தான் நம்ம தேடும். தற்காலிகமான சந்தோஷத்துக்காக மக்கள் வந்து அடைஞ்சு அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க மக்கள். அதனால அத்தத்தோ பிரம்ம ஜிக்னாஷா அப்படின்னு சொல்லி பாவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பௌத்திக வாழ்க்கத்துல கூட இன்னைக்கு ரொம்ப மாணவி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப விசேஷமான நாள், மங்களகரமான நாள் கூட. இன்னைக்கு பாருங்க, எத்தனோ அவங்க 15-20 வருஷம் ஆயிடுச்சுங்களா? நீங்க 20 வருஷம் ஆயிடுச்சுங்களா? 20 வருஷம் 16 வருஷம். ஸோ 11 வருஷம் மாதவி ஜெர்னி தேவதாஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ 11 வருஷத்துக்கு பின்னாடி மாதாஜி வந்து எங்க குரு மகாராஜ் கிட்ட தீட்சை வாங்கினாங்க. சாதாரணமான ஒரு பயிற்சி கிடையாது, சாதாரணமான மக்களால பண்ணவும் முடியாது. இப்போ எங்க கூடயே நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க, பாவம் தீட்சை வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, ஆனா வீட்டுல அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. வீட்டுல இருக்கிற அவங்களோட பொசிஷன் வந்து சில நிபந்தனைகள் போடுறாங்க, சில ஷரத்துகள் போடுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நிபந்தனைகள் இருக்கு. இப்படி எல்லாம் இதெல்லாமே தாண்டி மாதாஜி வந்து கஷ்டப்பட்டு தீட்சை வாங்கி அவங்க ராஜலட்சுமி மாதிரி வாங்கிட்டாங்க. நீங்க பின்னாடி சோ அக்கா தங்கச்சி சோ அந்த மாதிரி 2 பேரும் மாதாஜி அக்கா தங்கச்சி வந்து கடைபிடிக்காம அவரு கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காரா? கிருஷ்ண பூஜை பண்றாரா? சாண்டிங் என்ன பண்றாரு? இல்ல இப்ப ஜெபம் பண்றாரா? பண்றது இல்ல. இப்போ அவர் அங்கேதான் இருக்கு, ஊர்ல இருக்கு. என்னப்பா ஜெபமால பண்ற, என்ன ஜெபம் பண்றதுக்கு என்ன உங்களுக்கு வீட்டுல ஏதாவது ப்ராப்ளமா? இல்ல உங்ககிட்ட நல்லா பேசுறாங்களா? கோயிலுக்கு போறாங்க. ஆமா, அவங்க பிரபு இருக்காரா? பிரபு நல்லா இருக்காரா? நல்ல பணிவான ஒரு மாதாஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? அதான் நான் மாதாஜி தான் கேட்கிறேன். ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நியமங்கள் 4 நியமங்கள் கடைபிடிக்கிறீங்களா? அவங்களோட நீங்க 2 பேரும் கடைபிடிக்கிறீங்க. அவரு தீட்சை வாங்கிருக்காரு, அவரோட பிரபு வாங்கல, அப்பவே வாங்கல. அங்க ஏரிக்கரையில இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க? அப்ப நீங்க வந்துருந்தீங்களா? எப்ப வந்து அந்த அப்பிரடி வீட்டுல அங்க நீங்க வரல. சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவங்களை பாக்குறதுக்கு. பல வருடங்கள் பின்னாடி இவங்க வந்து இந்த இயக்கத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க. மாதாஜி ஓகே ஓகே. மாயாப்பூர் பிருந்தாவனத்துக்கு பஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி பல வருடங்கள் பின்னாடி கூட இவங்க பக்தி தொண்டை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு நிஜமா சொல்லணும்னா அது யாருமே அங்க பக்தர்கள் இல்லாத ஒரு இடம். பக்தர்கள் வந்து அங்க பிரச்சாரத்துக்கு போறது கூட கொஞ்சம் குறைவு தான். ஏன்னா பஸ் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. நாங்க 2 வீலர்ல போகணும், 2 வீலர்ல வரணும். அந்த சமயத்துல இப்ப எல்லாம் பஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப எல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா, டெக்னி கூட இங்க ஒசூருக்கு வரதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பஸ்ஸஸ் அவ்வளவா இருக்காது. இப்ப கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு, ஆனா பஸ்ஸஸ் இப்ப போகுது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கூட இவங்க எல்லாமே டெம்போல ஏறி வந்திருக்காங்க. கோயிலுக்கு டெம்போல ஏறி நிகழ்ச்சியை பாக்குறதுக்காக, பகவானோட அருள் அடையிறதுக்காக, பக்தரோட சத்சங்கம் எடுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அந்த சமயத்துல. அப்பெல்லாம் நாங்கெல்லாம் ஒரு வில்லேஜுக்கும் டெம்போ அமைச்சிருக்கோம். ஒரு வில்லேஜுக்கு டெம்போ அமைச்சு அந்த ஏரியால இப்போ அந்த ஏரியால யார் இருக்காங்களோ, இந்த மாதாஜி இருந்தால் அந்த மாதாஜி கூட்டு வர சொன்னா அவங்க ஒரு 60 பேர் 70 பேரை டெம்போல கூட்டு வந்தாங்க கோயிலுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு 10-15 வண்டி அனுப்புவோம் ஒரு வில்லேஜுக்கும். அனுப்பிச்சு அவங்கள வந்து இது நிகழ்ச்சி ஆன பிறகு, ப்ரோக்ராம் ஆன பிறகு அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்து மறுபடியும் அங்கே போய் ட்ராப் பண்ணும். அதுக்கு ஒரு டிவோட்டியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணும். ஒரு டிவோட்டியை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க கூட வரணும், கூட போகணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணது இவங்க நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அப்ப எல்லாமே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம
பிரபுவோட மறந்த நாள் 13 நாள் ஆயிடுச்சா? இன்னைக்கு பண்ணணும். எங்க இந்த திதி எங்க பண்ண போறீங்க? ஷாதா எங்க பண்ண போறீங்க? ஞாயிற்றுக்கிழமை. நீங்க ஆல்டர் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? சாமி வீட்டுல இருக்கு. இங்க யாரும் பண்றது இல்ல. இங்க யாரும் ஜபமும் பண்றது. நீங்களாம் கொஞ்சம் மாதாஜி வர மாதிரி கொஞ்சம் ஜபம் பண்றது கிளாஸ்ல, இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் புதன்கிழமை நாங்க ரெகுலரா மாதாஜி வீட்டுல ஒரு 15 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க அங்கே எப்படி இப்போ நீங்க என்ன பிளான் பண்ணீங்க? இங்கே வரீங்களா? இங்க அங்கே இருக்கீங்களா? இங்க வந்துருக்கீங்களா? சனிக்கிழமை கோயில்ல எல்லாருமே சரி. ஸோ இந்த மாதிரி சரி, நான் உங்க நம்பர் இருக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு ஜாத்துல இது எப்படின்னா வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பாகவதம்ல வந்து பிராமணருக்கு ஒரு நாள், சத்திரியருக்கு ஒரு நாள், வைஷ்யருக்கு ஒரு நாள், சூத்ரஸ்க்கு ஒரு நாள், அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன பண்ணீங்க? இது பணத்தை இறைச்சிட்டீங்களா? இல்ல இறைச்சது. ஸோ அவங்க நினைவு நாளாக அவங்க நினைச்சு அவங்களோட பயணம் ஒரு வந்து ஒரு சரளமான ஒரு பயணமா, எந்தவித சிரமம் இல்லாம வந்து பகவானோட திருப்பாதத்தை அடையணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணலாம். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம அங்கிதம் பண்ணலாம், சமர்ப்பணம் பண்ணி அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா பத்தி இன்னைக்கு நல்லா பேசலாம். ஏன்னா பக்தர்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விசேஷமான நாள் வந்து நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதனாலதான் எல்லாம் வாழ்க்கையில கூட பௌதிகமான வாழ்க்கையில ஆகட்டும், ஆன்மீகமான வாழ்க்கையில ஆகட்டும் ஒரு குரு தேவை. இன்னைக்கு வியாச பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. வியாச பூர்ணிமா அப்படின்னா இந்த மகாபாரத்து, அப்புறம் வந்து வேதங்கள், இத்தியாசங்கள், இது எல்லாமே இந்த கிரந்தங்கள், அந்த காவியங்கள்லாம் எழுதினவர் வியாசதேவர். அவருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி வியாசா அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்தது அப்படின்னா, யார் விபஜனை பண்றாங்களோ அவங்க வந்து வியாசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? வியாசதேவர் வந்து வேதம் ஒரு வேதமா இருந்த வேதத்தை வந்து 4 வேதமா பிரிச்சாங்க. 4 வேதமா பிரிச்சு 4 முக்கியமான அவங்களோட சீடர்களுக்கு வந்து ஒரு வேதத்தையும் கொடுத்தாங்க. நீங்க ரிக்வேதத்தை பத்தி எழுதுங்க, அதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. நீங்க எஜுர்வேதத்தை பத்தி நீங்க எழுதுங்க. நீங்க அதர்வண வேதா, அந்த மாதிரி ஒரு வேதத்தையும் ஒரு சீடருக்கு கொடுத்து அதை வந்து நீங்க அந்த விளக்கத்தை எடுத்துட்டு எல்லாருக்குமே பிரச்சாரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி 4 முனிவர்களை கூப்பிட்டு அந்த 4 வேதங்களை வந்து வியாசதேவர் கொடுத்து அவங்க வந்து அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? மகாபாரதம் எழுதினாங்க. அந்த மகாபாரதத்தை எழுதும் போது அவருக்கு ஒரு சரியான சீடர் தேவைப்பட்டது. இந்த மகாபாரதத்தை எழுதுறதுக்காக ஒரு சீடர் தேவைப்பட்டது. அதுக்கு பிரம்மா போய் அணிஞ்சார். பிரம்மா போய் அணிஞ்சிட்டு எனக்கு ஒரு சீடரை வேணும் மகாபாரதத்தை எழுதுறதுக்கு, யாராவது நல்ல சீடர் இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா கிட்ட போய் கேட்டார். பிரம்மா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இதுக்கு சரியான ஒரு சீடர் வந்து நீங்க பிள்ளையாரை வந்து அழிச்சுடுவாங்க, புள்ளியார கிட்ட போங்க. அப்பதான் இதுக்கு வந்து அந்த உணர்வு இருக்கிறவங்க, இந்த ஆன்மீகமான சிந்தனை இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து பிள்ளையார தான், நீங்க விநாயகர் கிட்ட போங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் நேரா விநாயகர் கிட்ட போறாரு. விநாயகர் கிட்ட இது மாதிரி நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. மாதிரி மகாபாரதம் எழுதணும், நீங்க எப்படி தயாரா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட பிறகு பிள்ளையார் ஒரு ஷரத்து போட்டார். நான் மகாபாரதம் நீங்க சொல்றது நான் எழுதுறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், ஆனா எந்த காரணத்தை கூட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டாப் பண்ணாம நீங்க சொல்லிட்டே இருந்தா நான் எழுதிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ இவர் யோசனை பண்ணாரு. ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு நபருக்கும் தொடர்ந்து சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் யோசனை பண்ணி. ஏன்னா இது சாதாரணமான ஒரு விஷயமே கிடையாது. வியாசதேவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். வியாசதேவர் யாருன்னா சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாரதம்ல. பகவானோட இலக்கிய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் வந்து கிரந்தங்களை எழுதுறதுக்காக, காவியங்களை எழுதுறதுக்காக சாதாரணமான நபர்களால இது வந்து எழுத முடியாதுன்றது நல்லா தெரியும். அதனாலதான் பகவானே வந்து சாட்சாத் பகவானே வந்து இந்த வியாசதேவரோட அவதாரம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு காவியங்களை வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப கணபதி போட்ட அந்த ஷரத்துக்கு வந்து வியாசதேவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா,
யோசனை பண்ணிட்டு, சரி ஓகே, ஏன்னா விநாயகரை நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செய்யறேன். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஒரு ஸ்லோகாவும் உங்களுக்கு சொல்லும்போது நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னார். நீங்க புரிஞ்சுக்காம அப்படியே எழுதக்கூடாது. அவர் தொண்டத்தில் தான் எழுதுவாங்க. நீங்க புரிஞ்சுக்காம எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது, அப்போ அவர் யோசனை பண்ணி எழுதுறதுக்குள்ள இவர் இன்னொரு ஸ்லோகாவை ரெடி பண்ணிப்பார். இப்படியே தொடர்ந்து தொடர்ந்து இவர் ஸ்லோகா சொல்ல சொல்ல பிள்ளையார் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் யோசனை பண்றதுக்குள்ள இவர் இன்னொரு ஸ்லோகா ரெடி பண்ணிப்பாரு. அவர் இன்னொரு ஸ்லோகா அவர் எழுதுறதுக்குள்ள இன்னொரு ஸ்லோகா ரெடி பண்ணிப்பாரு. இந்த மாதிரி எல்லா மகாபாரதத்துல இருக்கிற எல்லா ஸ்லோகாவும் வந்து பிள்ளையார் எழுதிட்டாரு. அவரும் வந்து ஸ்லோகா சொல்ல சொல்ல இது முடிச்சிட்டாரு. ஸோ இப்படி பௌதிகமான ஒரு வாழ்க்கையில கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குரு தேவை. ஆனா பௌதிகமான வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கற்றுக்கொண்ட வேண்டிய ஒரு ஞானம் வந்து சாதாரணமான ஒரு ஞானம். அது வந்து எந்த விதத்துக்கும் வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து சாதகமாயிடாது, உதவாது. இப்போ பௌதிகத்துல வந்து நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கலாம். டிரைவிங் சொல்லி கொடுத்துக்கு ஒரு குரு வேணும். சில பேரை நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த குருவுக்கு வந்து ஒரு காலெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவருக்கு தகுதியே இல்லை. ஏதோ சாதாரணமான டிரைவிங் எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு கூட ஒரு மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன், டிரைவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி இந்த பௌதிகமான கல்வியை வந்து யாரை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் எங்க வேணாலும் வந்து அடையலாம். ஆனா ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து சாதாரணமான ஆள் வந்து குரு ஆக்க முடியாது. அந்த குரு ஆகிறதுக்கு அந்த தகுதி வேணும். அதுக்கு வந்து சரியான நியமங்களை வந்து கடைபிடிக்கணும். அந்த குருவுக்கு வந்து இன்னொரு குரு இருக்கணும், பிராமணிக குரு இருக்கணும், தக்க குரு இருக்கணும். அப்படி குரு இருந்தாதான் அவங்க வந்து கடைபிடிக்க முடியும். அதனாலதான் எங்க ஒரு சம்பிரதாயத்துல, கௌடி சம்பிரதாயத்துல இதுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வியாச பூஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, வியாசரோட பிரதிநிதிகள் தான் இப்ப இருக்கிற எல்லா குருமார்கள் எல்லாமே. சோ அவங்க வந்து குரு ஸ்தானத்தை வந்து அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா வியாச தேவரை வந்து பிரதிநிதி. அவங்கள வந்து அவங்க இல்லாத இடத்துல இவங்க குருவா இருந்து சீடர்களை வந்து ஏத்துக்கிட்டு அந்த சீடர்களுக்கு வந்து வேத ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த வேத ஞானம் கொடுக்குறவங்க தான் சிறப்பான ஒரு நபர் சொல்லி, அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவுக்கு வந்து எல்லா வேதங்களும் வந்து ஆஹ் சம்பூர்ணமான ஒரு ஞானம் இருக்கணும். அந்த வேதத்து மேல எல்லா வேதங்களும் அவங்க புரிஞ்சிருக்கணும். வேதங்களை வந்து அவங்க படிச்சிருக்கணும். மற்ற யார் எதை கேட்டாலும் அந்த வேதங்களை இருக்கிற அந்த இதை வந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த தகுதி இருக்கணும். அவங்களுக்கு குவாலிஃபைடு ஸ்காலரா இருக்கணும், ஒரு சத்துர்வேதியா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அந்த அதுக்கு தான் வியாசாசனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வியாசாசனம் அப்படின்னா வியாசரே உட்கார்ந்த ஒரு ஆசனம் பேரு. அப்படின்னா பகவானே உட்கார்ந்த ஒரு ஆசனம். அந்த ஆசனத்து மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது பகவானோட செய்திகளை தவிர, பக்தரோட செய்திகள் தவிர, பகவானோட அந்த குணத்தை பத்தியும் நாமத்தை பத்தியும் சொல்ற அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர வேற எந்த விஷயங்களும் அவங்க வந்து சொல்லக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவா தான் நம்ம ஏத்திக்கணும். எல்லாரையும் நம்ம வந்து குருவா ஏத்துக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ஒரு கலியுகத்துல வந்து நீங்க நிறைய பேரை குருவை பார்க்கலாம். நிறைய பேர் ஏமாத்துட்டு இருக்காங்க, மிஸ்கைட் பண்றாங்க சமுதாயத்தை. வேதங்களே படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. படிக்காமையே அவங்க மனக்கற்பனையில என்ன தோணுதோ அது எல்லாமே மக்களுக்கு வந்து கருத்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபால்ஸ் குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போனஃபைட் குருவா இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு உண்மையான அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு குருவை நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது. அதனால வேத வியாசரோட அந்த குரு பரம்பரைல வந்த அந்த சீடர்களை மட்டும்தான் நம்ம ஏத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் நாரத முனியே வந்து பிரம்மாவை வந்து குருவா ஏத்திக்கிட்டாரு. பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சாட்சாத் கிருஷ்ணரே வந்து குருவா ஏத்திக்கிட்டாரு. பகவத்கீதையில கூட நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அர்ஜுனரு சஞ்சயா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அதிருஷ்டசாலி. இவங்க ரெண்டு பேரு கிருஷ்ணரையே வந்து நேரடியா குருவா ஏத்திக்கிட்டு அவங்க கிட்ட நேரடியா வந்து ஞானத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க, வேத ஞானத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தான் அர்ஜுனரும் வந்து அர்ஜுனா, அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் வியாசர். என்ன பரவாயில்ல இல்ல ஃபேன் யாருக்காவது வேணுமா? உங்களுக்கு யாருக்காவது ஃபேன் வேணுமா? ஃபேன் நீங்க போட்டிக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை வந்து நேரடியா குருவா ஏத்திக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியவான்கள் மட்டும்தான், விசேஷமான ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் அதை வந்து ஏத்திப்பாங்க. அப்படி பார்த்தா நம்ம சஞ்சயா அப்புறம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணரை வந்து குருவா ஏத்திக்கிட்டார். அதனால இந்த எல்லா பிரம்மாண்டத்திலையும் ஆதிகுரு யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான். அந்த கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. நம்ம பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல நம்ம பார்க்கலாம்.
ஆஹ் கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாக்கு வந்து அந்த வேதங்களை வந்து தன்னோட முரளி மூலமா அந்த வேதங்களை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த வேதத்தை அவங்க வாங்குறாங்க. அந்த ஹிருதயத்து மூலமா அவர் வந்து வாங்கி அதை வந்து அதை நல்லா பயிற்சி பண்ணி அந்த ஒரு வேத ஞானத்தை வந்து நாரத முனிக்கு சொல்றாரு. நாரத முனி என்ன பண்றாரு, அவரோட சீடரான வியாசதேவருக்கு சொல்றாரு. வியாசதேவரே பாருங்க, குருவா ஏத்துக்கிட்டாரு. நாரத முனியை வந்து குருவா ஏத்துக்கிட்டு அவர் மகாபாரத் எல்லாம் எழுதின பிறகு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்திருப்தி இல்லாம, திருப்தி இல்லாம, சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிற சமயத்துல வேதவியாசர் ஆசிரமத்துக்கு வந்து நாரத முனி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த துன்பத்துல இருந்து அவங்க வந்து வெளியே எடுத்து வந்தாங்க. அந்த அவங்களோட இது என்னது அவங்க எதுக்கு திருப்தி இல்லாம இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஏன்னா எல்லா குருக்களுக்கும் வந்து தன்னோட சீடர்களோட நல்லது கெட்டது எல்லாமே தெரியும். அதான் குருவோட முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி, ஒரு விசேஷமான குணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க அந்த எந்த குரு வந்து தன்னோட இருக்கிற சீடர்கள் எல்லாரோட அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பாக்குறாங்க. என்ன எப்படி பேசுறாங்க, எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாமே அவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த குருவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை வந்து பகவானே கொடுத்துருவாரு, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாரு. அந்த குணத்தை வந்து அவங்க அடைவாங்க. அதனால குருவோட ஸ்தானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஸ்தானம் நம்ம வாழ்க்கையில. ஸோ குரு இல்லாத ஒரு கல்வி வந்து அது ஒரு கல்வியே கிடையாது. முக்கியமா வேத ஞானங்களை வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்னா யாரோ சொல்றது நம்ம வந்து ஏத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்கிற சீடர்கள் எப்படி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, குரு சொல்றது முன்னாடியே சீடரே சொல்லிடுவாங்க. சீடர் என்ன சொன்னாலும் சில குருக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகேப்பா நீ அப்படியே பண்ணிடுப்பா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓ குரு அது குரு ஒரு குருக்கும் வந்து அவரோட நேச்சர், அவரோட இயற்கையை பத்தி அது வந்து ஆதாரப்பட்டிருக்கு. இப்ப சில குருக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கட்டோரமா ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுவாங்க, நீங்க இதைதான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், இப்படிதான் நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நீங்க இந்த நியமங்களை கடைபிடிக்கணும், இந்த மாதிரிதான் சாத்விகமா இருக்கிறவங்க நீங்க உணவை நீங்க சாப்பிடணும், பகவானோட நாமத்தை நீங்க ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுவாங்க. சில குருக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்லாத இருக்கிற இடத்துல என்ன என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த சீடர்கள் வந்து அந்த குருவோட அந்த மனநிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அவனோட இயற்கையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த குரு ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது சொன்னா அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க சீடர். இப்ப இருக்கிற கலியுகத்துல வந்து மக்கள் அப்படி இருக்காங்க. குரு என்ன சொன்னாலும் சீடர் ஏத்துக்கிற நிலைமையில இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன், எங்க வந்து சொகசான வாழ்க்கை இருக்கு, அந்த சொகசான வாழ்க்கையில அந்த சொகசான நிலையிலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து தோன்றாங்க. அப்படியே நம்ம இருந்துட்டே இருந்தா அடுத்த படிக்கு நம்ம போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால குரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது வந்து கல்வி மூலமா, இந்த உபன்யாசம் மூலமா சில சீடர்களுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ சில அறிவிருக்கிற சீடர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஓ குருவோட இது இப்படிதான், அவரோட உத்தேசம் இப்படிதான் இருக்கும், அதனால நம்ம இப்படிதான் அவர் சொல்ல மாட்டாரு, ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து கடைப்பிடிப்பாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, குருவே ஒன்றும் சொல்லல, ஏன்னா சொன்னா அவர் ஏத்திக்க மாட்டாங்க சீடர்கள், அதனாலதான் குரு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அதனால ஒரு சில குருக்கள் வந்து கடோரமா நல்லா கடினமா சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி தான் நீங்க இருக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில குருமார்கள் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்கன்ற ஒரு நோக்கத்துல வந்து சும்மா ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதனால இந்த குருவோட ஸ்தானம் வந்து எப்படி எங்க குரு மகாராஜ் கூட ஒரு தடவை கேட்டார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், தன்னோட எப்போ சீடர்களை வந்து ஏத்திக்கிறாங்களோ, அந்த சீடர்களை ஏத்திக்கிட்ட பிறகு ஒருவேளை சீடர்கள் வந்து குரு சொன்ன அந்த கட்டளைகளை வந்து கடைப்பிடிக்காம ஒரு நிலைமையில இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எங்க குரு மகாராஜ் பிரபுபாதர் கிட்ட, நம்ம இயக்கத்தோட ஆச்சாரியர் சில பிரபுபாதர் கிட்ட கேட்கும்போது பிரபுபாதர் அவருக்கு என்ன பதில் கொடுத்தாருன்னா, அப்போ அந்த குரு வந்து மறுபடியும் பிறவி எடுத்து எந்தெந்த சீடர்கள் எல்லாமே அந்த ஆன்மீக நிலையில இருந்து கீழே விழுந்தாங்களோ, கடைபிடிக்காம இருக்காங்களோ, அவங்களுக்காக அந்த பிறவி எடுத்து மறுபடியும் அவங்கள பக்தராக்கி பகவானோட ராஜ்யத்துக்கு அவங்க வந்து கொண்டு போற வரைக்கும் அவங்களோட குருவோட பொறுப்பா. அதனால சீடர்களை வந்து குரு சொன்ன அந்த கட்டளைகளை வந்து ரொம்ப தீவிரமா ஸ்ரத்தையா கடைப்பிடிக்காம இருந்தா குருவோட அந்த விசுவாசம் எல்லாமே அவங்களுக்கு இல்லாத போயிடும். பௌதிகத்துல இருக்கிற அந்த செல்வம் கூட போயிடுமா, சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன செல்வத்தை அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்க பௌதிகமா,
ஏன்னா அது குரு துரோகம் ஆயிடும். எப்ப வந்து ஒரு குரு சொல்லி அதை வந்து நம்ம கடைபிடிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணுமே, எப்படி நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணி எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில குருவே இல்லாம இருந்தது. பகவான் கிட்ட போகணும், மோட்சம் அடையணும் அப்படின்னா குரு சிஷ்ய பரம்பரை வந்து நீங்க கனெக்ட் ஆகினாதான், அதை வந்து நீங்க அணைஞ்சாதான் குரு கிட்ட போக முடியும். ஏன்னா எப்பொழுதுமே இந்த பௌத்திக உலகத்தை நம்ம கஷ்டத்தையே நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கும், துன்பத்தையே பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். ஏன் குரு தேவை? ஆன்மீகமான குரு எதுக்கு தேவை அப்படின்னா, நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை நம்ம தேடிட்டு போகணும், நிரந்தரமான ஒரு சாந்தி நம்மளுக்கு வேணும், நிரந்தரமான ஒரு திருப்தி நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு திட்டமோட நம்ம வாழ்க்கைய வந்து செயல்படுத்தினாதான் நம்ம குரு கிட்ட நம்ம போக முடியும், குரு கிட்ட நம்ம வந்து அடைய முடியும். சோ ஏன்னா நியமங்கள் இருக்கு, அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம போகவே முடியாது குரு கிட்ட. எப்ப நம்ம போகலாம்? மறுபடியும் பிறவி எடுத்துட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டே இருக்கணும். பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு. 2வது அத்தியாயத்துல எந்த ஸ்லோகம்? 27 ஸ்லோகாவோ 28 ஸ்லோகம் சொல்றாங்க கிருஷ்ணர். மறுபடியும் நீங்க புனரத்தி ஜனனம் புனரத்தி மரணம், கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கணும். மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்கணும், மறுபடியும் முதுமையை பார்க்கணும், மறுபடியும் நோயை பார்க்கணும். பாருங்க, எல்லாருக்குமே நோய். யாருக்கு நோய் இல்லாத இருக்காங்க பாருங்க நம்ம மக்கள். ஒருத்தர் கூட நம்ம பௌத்திகர் வந்த நோய் இல்லாதவங்களை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. இந்த நோய்க்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும், இந்த பிறப்பு இறப்புக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். முதுமையான பாருங்க, நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில கூட யாரும் இருக்கிறவங்க கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. பையன் ஒரு இடத்துல இருப்பான், பொண்ணு ஒரு இடத்துல இருப்பான், பேரன் ஒரு இடத்துல இருப்பான், அவங்க தாத்தா பாட்டியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போறது கூட கூட்டிட்டு போறதுக்குள்ள யாரும் இருக்குது. சாப்பாடு குக் பண்றவங்களுக்கு கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. they are helpless, nobody is there to rescue them, only Lord can help them. only பகவானானதான் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்களுக்கு யாருமே உதவுறதுக்கே யாருமே இருக்கிறது இல்லை. அதனாலதான் அந்த கூட்டு குடும்பத்துல அந்த காலத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சந்தோஷமா சுகமா இருந்தது காரணமே வந்து நல்ல ஒரு ஒற்றுமை இருந்தது. இந்த கூட்டு குடும்பத்துல வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருந்தது. அந்த ஒற்றுமைனால எதை வேணாலும் அவங்க வந்து அடையிறதுக்கு வந்து ஈஸியா சரளமா இருந்தது. எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணாலும் கூட வீட்டுல எல்லாருமே ஒற்றுமையா ஆளாளுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு வேலை செய்வாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல எல்லாமே ஒரு 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 குருவை வந்து ஏத்திக்குவாங்க. ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏத்திக்கிட்டு அந்த ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து கரெக்டா கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் இந்த குரு பூர்ணிமா எதுக்கு நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா, வியாசதேவரை நினைவுக்கு அவரை வந்து நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு குருவும் வந்து வியாசதேவரோட பிரதிநிதி. யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த வியாசாசனில் உட்காடுறாங்களோ அவங்க வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும், ரொம்ப ஆன்மீகமா இருக்கணும், அது மட்டும் இல்லாம தார்மீகமா இருக்கணும். அவங்க கடைப்பிடிக்கிற ஒரு செயலும் வந்து மற்றவங்களை வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்ம குருவா ஏத்திக்கணும். அப்படி இல்லாத இருந்தா அவர் வந்து வியாசாசனத்துல உட்கார்றதுக்கு தகுதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனாலதான் அது பேரே என்ன வச்சிருக்காங்களா, வியாசர் உட்கார்ந்த ஆசனம். சீட்டுக்கே வந்து நம்ம நார்மல் பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற சேர் மாதிரி கிடையாது. பௌதிகமான சேர் இன்னைக்கு வரும் இன்னைக்கு போயிடும். அதே மாதிரி நம்ம முக்கியமந்திரி முதலமைச்சரை பார்க்கலாம், பிரதான மந்திரியை பார்க்கலாம், எம்எல்ஏ பார்க்கலாம், எம்பியை பார்க்கலாம். எல்லாமே ஒரு 5 வருஷம் இருப்பாங்க, அதுக்கு அடுத்தது வருவாங்களான்றது தெரியாது. அது ஒரு பதவிதான் அது. ஆனா குருவோட ஒரு இது வந்து அப்படியே, குருவோட ஸ்தானம் வந்து அப்படி கிடையாது. தொடர்ந்து அந்த குருவோட அந்த ஸ்தானம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அவங்க வந்து சீடர்களை வந்து நிறைய உற்சாகத்தை கொடுக்கணும், பக்தியில கொண்டு வரணும், கஷ்ட சுகத்தை வந்து அவங்க வந்து பகிர்ந்துக்கணும். அவங்களுக்கு எப்படி வந்து கரெக்டா சரியான வழியை அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாதையை வந்து அவங்களுக்கு காமிக்கணும். அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், பணம், செல்வம், வீடு, ஜமீனு, பூமி, மக்கள், 3 வேலைக்கு நம்மளுக்கு உணவு இருந்தா போதும், ஏதோ வேலை இதுக்கு மாசம் குடும்பத்தை வந்து போஷணை பண்றதுக்காக ஒரு வேலை, ஒரு வியாபாரம் இருந்தா போதும் சொல்லி நினைச்சிருக்கோம். கரெக்ட், இதெல்லாம் இருக்கணும். இது இல்லாம நம்ம வாழவே முடியாது. கண்டிப்பா இது கட்டாயமா நம்மளுக்கு வேணும். அது கூட நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்மளோட ஆன்மீகத்தையும் நம்ம கொண்டு வரணும், பகவானோட அந்த சிந்தனையும் நம்மளுக்கு வேணும். ஆன்மீகம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வந்து அது வாழ்க்கையே கிடையாது. இந்த வாழ்க்கையும் வேணும். பௌத்திக உலகத்துல நம்ம ஏன்னா நம்ம இந்த உடலை எடுத்துட்டோம். இந்த உடலை எடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கட்டாயமா இந்த உடலை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா செல்வம் இல்லைன்னா ஆகாது. பணம் இல்லாம யாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால அந்த செல்வத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு சில நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கிட்டு மீதி நேரத்தை நம்ம வந்து பகவானுக்கிட்ட பக்தர்கள் கூட நம்ம சாங்கியத்தை எடுத்துக்கிட்டு, அப்போ நாங்க அந்த பக்தர்கிட்ட சாங்கியத்தை எடுக்கிறதுனால அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க.
எத்தனையோ பேர் நம்ம பக்தர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு, குழந்தைங்க இருக்காங்க, புருஷன் இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா பக்தியும் பண்றாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குடும்பத்தையும் போஷன் பண்றாங்க. ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ணிட்டு நாம ஜபம் பண்றாங்க, அப்புறம் நிகழ்ச்சிகளை கலந்துக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பாருங்க எவ்வளவு தூரம் உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எல்லாருமே அரேஞ்ச் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து சேர்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் வரணும். ஏன்னா அவங்க வீடு அட்ரஸ் தெரியாம கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு, இல்லைன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் வராங்க அப்படின்னா பகவான்களை பத்தி கேட்கறதுக்கு அந்த அவ்வளோ ஆவலா இருக்காங்க. அதை கேட்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. அது கேட்க 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 நம்மளோட துன்பத்தை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஐஸ் கரைஞ்ச மாதிரி கரைஞ்சிட்டே போயிடும். எவ்வளோ பெரிய சிரமம் நம்ம தலையில இருக்கு, நம்ம இதுல இருக்கு, நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு, ஓடிட்டே இருக்கு. so many miseries are running in our mind, but in spite of that, இருந்தாலும் அவரோட அந்த நாமத்தை கேட்கும்போது, பக்தர் கூட சாங்கித்யம் பண்ணும்போது, பாகவதத்தை படிக்கும்போது, பகவத்கீதை படிக்கும்போது, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுட்டே வரும். நம்மளோட உணர்வை வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வரும். உணர்வை வந்து அது திவ்யமாக்கிடும். அதனால இதுக்கு எல்லாமே குரு இல்லாத நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மனால அந்த அந்த குருவோட ஸ்தானத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த வேத ஞானத்தை வந்து நம்ம அடையணும், சாஸ்திரங்களை நம்ம அடையணும். அதுக்கு சிம்பிளா நம்ம வந்து பெரிய பெரிய புஸ்தகமெல்லாம் எடுத்து படிக்கவே தேவையில்லை. சும்மா உட்காந்தா சத்சங்கத்துல உட்கார்ந்தா போடும், தானா தானா நீங்க வந்து பாருங்க. மாதாஜி வந்த உடனே வைஷ்ணவ பிரணாம் சொல்றாங்க, பஞ்சாக்கல் 10 பேர் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எங்க கத்துக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? முன்னாடி எங்களுக்கு தெரியுமா? யாருக்குமே தெரியாது. இதெல்லாம் எங்க குருமார்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. அது சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே நாங்க கடைபிடிச்சிட்டு, அதனாலதான் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட். அபியாசம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பழக்க வழக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்ப நம்ம பழக்கம் வரமோ அது வழக்கமா வந்துடும். அதனாலதான் அந்த பேர் சொல்லிருக்காங்க பெரியவர்கள், பழக்க வழக்கமான பேர். அதனாலதான் நம்ம பழகிட்டே இருந்தா அது வழக்கமா வந்துடும். நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல, நாங்க வழக்கமா எங்க முன்னோர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி அது அந்த வழக்கமா எதனால வருதுன்னா பழக்கம் பண்றதுனால வழக்கம் வருது, ஏன்னா வருது இல்லை. அதனால அந்த பழக்கம் பண்ணது அதை விடவே கூடாது. இந்த காரணத்தை கொண்டு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல எப்படியெல்லாம் குழந்தைகளை வந்து வளர்த்துறதுன்றது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. வெளியே அனுப்புறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப சிரமையா இருக்கு. என்ன ஆயிட போகுதுன்னு தெரியல. கண்ட இதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க, கண்டதுக்கெல்லாமே எல்லாரையும் அடிக்கிறாங்க. தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் கலியுகத்துல வந்து அதுக்கு வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. நல்லா என்ன ராஜ்யத்தை நல்லா ஆழ்ந்தவங்களை கூட விடமாட்டேன்றாங்க கலியுகத்துல. பகவான் யாரோ ஒரு சிறந்த மனிதனை அமைச்சிருக்காங்க, அவங்கள வந்து சரியா ஆள்றதுக்கு விடமாட்டேன்றாங்க மக்கள். அவனை எப்படியாவது காலை வாரி விட்டுறணும், அவனை வந்து கீழே இறக்கி விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க மக்கள். அப்படியெல்லாம் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டு பண்றதுனால மத்தவங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கு சிவப்பா இருக்கலாம். அதனால நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து நம்மளா வந்து ஏத்திக்கணும். இது வந்து நம்ம பாரம்பரியத்துல இருந்து வந்திருக்கிறது. இது வந்து புதுசா ஒண்ணும் வரல. நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம தாத்தா முத்தாத்தா எல்லாருமே இது கடைபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. இது வந்து புதுசா வந்து நம்மளுக்கு வெளிநாட்டுல போய் நம்ம இருக்கிற இது வந்து பரத வருஷம் புண்ணிய பூமி, வேத பூமி. இது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம இருந்துட்டு நம்ம பக்தி தொண்டை வந்து கடைபிடிக்காம இருந்தா இட் இஸ் a great loss for our life. நம்ம மனித வாழ்க்கை, ஏன்னா மனித வாழ்க்கை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மனித வாழ்க்கை அடைஞ்ச பிறகு இது பண்ணாம இருந்தா பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியே லாஸ் பண்ண மாதிரி. நம்ம சொத்தை கூட நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். நம்ம சம்பாதிச்ச பணமோ சொத்தோ செல்வமோ ஆரோக்கியமோ கூட அது கூட நம்மள இருந்து ஒரு கைவிட்டு போனா கூட நம்ம அது மறுபடியும் வந்து அடைஞ்சிடலாம். ஆனா இதை வந்து நம்ம அடைய முடியாது. ஏன்னா நம்ம கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம நடக்கிற அந்த வாழ்க்கையில என்ன எப்படி நடந்துக்கிறோம், இதுக்கு எல்லாமே ஒரு வழி காமிக்கிறவங்க நம்ம குரு தான். இந்த குரு அதான் நம்மளை வந்து கரெக்டான ஒரு வழியில அழிச்சிட்டு போவோம். ஏன்னா குருவே இல்லைன்னா நம்ம யாரை வந்து நம்ம இது பண்றது? நம்ம ஏன்னா சாஸ்திரங்களை படிச்சு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. சாஸ்திரங்கள்ல அந்த அளவுக்கு சொபஸ்டிகேட்டட் பிரசன்டேஷன் இருக்கும். அது ஒரு சிறப்பான ஒரு பிரசன்டேஷன். சாஸ்திரங்களை நம்ம படிச்சு நம்ம நேரடியாக பகவத்கீதை படிச்சா நம்மளுக்கு புரியுறது இல்லை. ஏன்னா ஆச்சாரியாஸ் அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து உணரிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இதை கொடுக்க அந்த உபன்யாசம் பண்ணுவாங்க. அவங்களும் வந்து குருவை ஏற்றி இருப்பாங்க. ஸோ குரு இல்லாத ஒரு இடம், ஒரு இது வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா
இந்த வாழ்க்கையே வந்து ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது, ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையே கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து குரு தேவை. முக்கியமா ஆன்மீகத்தை அடையறதுக்கு, வேத ஞானத்தை அடையறதுக்கு நீங்க எல்லாமே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். நாங்க எங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல பிரபு. நாங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கோம், சுகமா இருக்கோம், கஷ்டப்படுறோம், சம்பாதிக்கிறோம், வேலைக்கு போறோம், எங்க குழந்தைகளை நல்லா பாத்துக்கிறோம், எங்க அப்பா அம்மாவை நல்லா பாத்துக்கிறோம், எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா அந்த சந்தோஷம் வந்து நிரந்தரமா இருக்காது. இந்த பௌத்திக உலகத்துல எப்பவும் வந்து சந்தோஷமுக்கு இட் இஸ் ஃபாலோட் ஆல்வேஸ் பை மிசரிஸ். துன்பத்து வந்து ரெடியா இருக்கும். இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், நாளைக்கு துன்பமா இருக்கும், நாளைக்கு துன்பமா இருக்கும், நாளைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். இது வந்து 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 போயிட்டே இருக்கும். அதனால இதுக்கு நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்த்தா அது வந்து இந்த பௌத்திக உலகத்துல இருந்து நம்ம கடந்து போனதான். இந்த பௌத்திக உலகம் வந்து ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி. இந்த கடலை வந்து நம்ம கடந்து போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த குரு தேவை. அந்த குருன்றதான் ஒரு இந்த நௌகா போட், வாட் யூ சே போட், படகு. அந்த படகு வேணும். இந்த படகுக்கு வந்து ஒரு கேப்டன் இருப்பாங்க, அந்த படகு ஓட்டுறவர் ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் தான் குரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த படகுன்றது வந்து பகவானோட திருப்பாதை. அந்த பகவானோட திருப்பாதையை கொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சேர்க்கிறாங்க. அதை வந்து அந்த படகை பிடிச்சிட்டு நம்ம ஏறணும். ஏறி அந்த கேப்டன் எப்படி கூட்டிட்டு போறாரோ, அந்த ஷிப் கேப்டன் எப்படி நம்ம கூட்டிட்டு போறோம், அது கூட அப்படியே நம்ம போயிட்டே இருக்கு. அதனால இந்த பௌத்திக உலகத்துல வந்து சந்தோஷம்ன்றது வந்து ஒரு சிறு அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஃபிளிக்கரிங் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல போயிடும். வரும் அப்படியே போயிடும். இன்னைக்கு பணம் இருக்கும், நாளைக்கு பணம் இருக்காது. இன்னைக்கு சந்தோஷம் இருக்கும், நாளைக்கு சந்தோஷம் இருக்காது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருப்போம், நாளைக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம எதிர்காலம் நம்ம பார்க்க முடியாது. பாருங்க 2020 கொரோனா வந்துச்சு, எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா டோட்டலா மாறிடுச்சு. நல்ல வயசுல இருக்கிற ஆளுங்கெல்லாம் போயிட்டாங்க. நம்ம போட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே இந்த காலசர்ப்பம் அப்படின்னு பாருங்க. காலசர்ப்பம், இந்த டைம்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடும். இந்த டைம் வந்து யாரையும் விடாது. நம்ம என்னென்ன திட்டங்கள் போட்டிருக்கோமோ அந்த திட்டங்கள், ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சாஸ்வதமா இருக்கும் நம்ம கிட்ட. நம்ம பண்ண அந்த தர்மம், அந்த பரோ தர்மம். அந்த பரோ தர்மம் அப்படின்னு என்ன, பகவானோட பிரேமையை அடையிறது, பகவானோட அந்த அன்பை வந்து நம்ம அன்பை பரிமாற்றம் பண்ற பாருங்க. அது ஒண்ணுதான் பரவ தர்மம். அதை மட்டும் நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்மளை வந்து கைவிடாது. நம்ம பண்ண அந்த தர்மம் வந்து நம்மளை காப்பாற்றும். அப்படின்னா அந்த பகவானுக்கு செஞ்ச நம்ம அந்த தொண்டு, அந்த சேவை, அந்த பக்தி, பக்தரை கூட சத்சங்கம் பண்ணிருக்கிறது, பகவான நாமத்தை ஜபம் பண்ணிருக்கிறது, இது எல்லாமே நம்மளை வந்து எப்படி காப்பாற்றும் அப்படின்னா, எப்படி ஒரு ராஜா வந்து வெளியே போனா கூட எப்படி செக்யூரிட்டி எல்லாமே ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும், எந்த விதமான ஒரு ஆபத்தே வரக்கூடாது. பிளாக் கேட்ஸ் மாதிரி, கமாண்டர்ஸ் மாதிரி கன் வச்சுட்டு அப்படியே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த பக்தி வந்து நம்மளை வந்து கம்ப்ளீட்டா சம்ரட்சணை கொடுக்கணும். இந்த காரணத்துக்கு கூட நம்மளை கையே விடாது. அது கிருஷ்ணரே வந்து வாக்தானம் கொடுத்துருக்காரு, என் பக்தர்களை வந்து நான் என்னைக்குமே கைவிட மாட்டேன். ஆனா நான் எதிர்பார்க்கறது அன்புதான். எனக்கு எதுவுமே நீங்க தங்க கொடுக்குறீங்களா எனக்கு வேண்டாம், வெள்ளிய தட்டையில் எனக்கு உணவு கொடுக்குறீங்களா எனக்கு வேண்டாம். உங்க செல்வம், உங்க என்ன சொல்றது, உங்க பதவி, உங்களோட டிசிக்னேஷன்ஸ், உங்களோட இது என்ன சொல்றது, உங்களோட புகழ், இதெல்லாமே எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். எனக்கு தேவை நீங்க அன்பா என்னை பார்த்துக்கணும். சனாதன கோஸ்வாமி பிருந்தாவனத்துல அவரு இந்த வியாச பூர்ணிமா நாள் அவரை பத்தி நிறைய நம்ம கௌடி சம்பிரதாயத்துல பேசுவாங்க. ஆனா எங்க கௌடி சம்பிரதாயம் எப்படி வியாச பூர்ணிமா செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்தந்த அவங்கவுங்க குருமார்களோட அந்த பிறப்பு நாளை வந்து வியாச பூஜைவா நாங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆனா வேதங்கள் என்ன பண்றாங்க, ஒரு காமன் டே வச்சிருக்காங்க, ஒரு காமன் திதி. குரு பூர்ணிமா அப்படின்னா எல்லா குருமார்களையும் வச்சு அங்க இந்த மாதிரி போட்டோ வச்சு அவங்க வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. ஏன் குரு வந்து பூஜை பண்றது, இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. முக்கியமா எங்க சம்பிரதாயத்துல வந்து குருவை எப்படி வந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா, சாக்ஷாத் ஹரித்வேனா சமஸ்திர சாஸ்திரம் அப்படி சொல்றாங்க. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொல்றாரு குரு அஷ்டகத்துல. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, பகவானை நீங்க எப்படி ஆராதனை பண்றீங்களோ, பகவானை நீங்க எப்படி வந்து பூஜை பண்றீங்களோ, அதே மாதிரி குருவை கூட நீங்க வந்து பூஜை பண்ணணும். ஏன்னா அவர் என்னோட பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராதா மதன மோகனாவோட பிரதிநிதி குரு. பிருந்தாவனத்துல வந்து 3 முக்கியமான விக்கிரகம் இருக்கு. ராதா மதன் மோகன், ராதா கோவிந்தாஜி, ராதா கோபிநாத் ஜி. பிருந்தாவனத்துக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க இல்லையா? இந்த 3 நிறைய 6 கோயில் ரொம்ப முக்கியமான கோயில். அதுல இந்த 3 கோயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோயில். ஏன்னா ராதா மதன் மோகன் வந்து சம்பந்தத்தை வந்து குறிக்குது, ராதா கோவிந்தாஜி வந்து
அபிதேய பத்தி குறிக்குது. ராதா கோபிநாத் வந்து பிரயோஜன பத்தி குறிக்குது. ஸோ அதனால ஒரு ஒரு சிக்ஷா குருவும் ஒரு ஒரு தீக்ஷா குருவும் வந்து பகவானோட பிரதிநிதிகளா வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் அந்த அந்த பொறுப்பை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. ஸோ குருவோட வந்து சாதாரணமான ஒரு இது கிடையாது. எல்லாமே அவங்க வந்து தொடரணும். சொல்ல போனா அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கிற நிறைய இது என்ன சொல்றது, நிறைய வேலைகள் இருக்கும், நிறைய செயல்கள் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அது எல்லாமே தொருவிட்டு அடுத்த மக்களுக்காக அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. மத்தவங்களுக்காக வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. மத்தவங்க துன்பத்துல இருக்காங்கன்றது பார்த்துட்டு அவங்க அந்த துன்பத்துல இருந்து எப்படியாவது அவங்கள வெளியே கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துல அவங்க துன்பத்தை ஏத்திக்கிறாங்க. அவங்களே அந்த துன்பத்தை ஏத்திக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு குருல வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப பேர் வாழ்ந்தவர். நம்ம கோஸ்வாமிஸ்ல 6 கோஸ்வாமிஸ்ல அவர் ஒரு நாள் இப்படியே பாருங்க, பகவான் வந்து தன்னோட பக்தர்கள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, சனாதன கோஸ்வாமி ஒரு நாள் தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு பகவான நாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 வந்து படகு ஓட்டிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு. படகு ஓட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது நடுவுல வந்து அந்த படகு வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஏதோ காரணத்தினால ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் கேட்கறாங்க, இப்படி ஆயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றது, யாரை பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. இங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி உங்க படகை ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதெல்லாம் அசாதாரணமான ஒரு விஷயம். நீங்க நேரா ஒரு பாபாஜி ஒருத்தர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர்கிட்ட போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உண்மையா நடந்துச்சுன்னா அந்த பாபாஜி கிட்ட போய் கேளுங்க, ஏதோ ஒரு பரிகாரம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நேரா பாபாஜி கிட்ட போனாங்க. அவங்க கிட்ட போனவங்க இந்த மாதிரி கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றேன் சுவாமி சொல்லி கேட்டார். சரி, பாபாஜியும் பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணிட்டு இந்த படகிட்ட போயிட்டு உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பிரார்த்தனை பண்ண உடனே அந்த படகு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, அது வெளியே வந்துச்சு. அப்போ அந்த வியாபாரி கேட்கிற உப்பு வியாபாரி, நான் பெரிய வியாபாரி, எல்லா இடத்துக்கும் நான் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துல வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு உதவி செஞ்சீங்க, இந்த உதவிக்காக உங்களுக்கு குருதட்சணையா நான் ஏதாவது கொடுக்கணும், நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறேன். நான் ஒரு பாபாஜி, நீங்க கொடுக்குற ஒரு இதெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இல்லை, எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். சரி சனாதன கோஸ்வாமி யோசனை பண்ண, நீங்க ஒரு வேலை செய்யுங்க, எப்படியும் உங்ககிட்ட செல்வம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா, ஒரு பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்காக மதன் சொல்லி அந்த வியாபாரியை கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய கோயிலை வந்து நிர்மாணம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் பாபாஜி வந்து அந்த கோயில போய் அந்த கோயில்ல போய் நல்லா சொகசா வந்து அனுபவிச்சுட்டு அங்க உட்காந்துருக்கலாம். ஆனா அங்க உட்காரல, மறுபடியும் வெளியே வந்து விருந்தாவனத்துல ஒரு மரத்துக்கு கீழே தான் அவங்க படுத்துக்குவாங்க. எல்லாமே 2 மணி நேரம் தான் படுத்துக்குவாங்க, மீதி நேரம் எல்லாமே புக்ஸ் நிறைய எழுதுவாங்க, காவியத்தை நிறைய எழுதுவாங்க. ஒரு துணையில வந்து ஒரு துணையில பால் மட்டும் குடிப்பாங்க, ஒரு 2 பழம் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க. இவ்வளவுதான் அவங்க சாப்பாடு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி நான் சொல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துக்காங்க வந்து மக்கள் இருந்திருக்காங்க சமயத்துல 540 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லுவேன். அப்போ இப்படி சாப்பிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இல்லர்வாசி வீட்டுல ராதா மதன் மோகன் இருந்தார். ராதா மதன் மோகன் வந்து இதே மாதிரி வீட்டுல கிரகஸ்தர் வீட்டுல அவங்க பூஜை பண்ணிட்டு அவங்க டெய்லி உணவை வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவர் என்ன பண்ணாரு, பாபாஜி சனாதன கோஸ்வாமியை பார்த்துட்டு அந்த இல்லர்வாசி கிட்ட சொன்னாரு, நான் உங்க வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் அந்த பாபாஜி கிட்ட போயிடுறேன், ஏன்னா அங்க வந்து அங்க இருக்கிறது நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இந்த இல்லர்வாசி கிட்ட கனவுல வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி அந்த இல்லர்வாசியும் எடுத்துட்டு போய் அந்த பாபாஜி கிட்ட போய் சொன்னா பாபாஜி வந்து பேசுறாரு அவங்க கிட்ட. இந்த பாபாஜிங்கெல்லாம் யாருன்னா சாதாரணமான நபர்கள் கிடையாது, இவங்கெல்லாம் கோபியர்கள். கோலோக விருந்தாவனத்துல வைகுண்டத்துல வந்து பகவானோட மாதுரிய காதலியான ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வந்து தொண்டு பண்றவங்க எல்லாமே. ஸோ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு போய் ராதா மதன் மோகன் போய் பேசுறாங்க அவங்க கிட்ட, பாரப்பா சனாதனா, எனக்கு அந்த இல்லர்வாசி வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல, அதனால நான் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாபாஜி சொல்லும் போது, என்கிட்ட வந்து என்கிட்ட என்ன இருக்கு, ஒரே ஒரு துண்டை கட்டியிருக்கேன், மேல ஒரு துண்டு போட்டிருக்கேன், அவ்வளவுதான், என்கிட்ட வேற எதுவுமே இல்லை, என்கிட்ட வந்து என்ன பண்றேன், நானே வந்து மதுக்கரி என்ன தெரியுமா, மதுக்கரி அப்படின்னா பிச்சை எடுக்குது.
போய் ஒரு வீடா போய் பிச்சை எடுத்து அங்க சாதுக்கள் இருப்பாங்க. சாதுக்கள் பிராமணர்கள் வீட்டுல போய் பாபாஜிஸ் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில மாவு எடுத்து வச்சுவாங்க, பிசைஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அவங்க வீட்டுல மட்டும் போய் அவங்க வந்து மதுக்கறி மதுக்கறின்னா அங்க இப்ப பூ இது இந்த பூ ஹனிபி ஹனிபி தேனி 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 என்ன பண்ணுது, ஒரு பூலையும் போய் அந்த தேனி எடுக்குது. அது மது கறி அப்படின்னா அது ஒரு பூல வந்து அந்த தேன் எடுக்கிறது தான் அந்த ஈக்கு வந்து வேலை. அதே மாதிரி இவங்களும் ஒரு வீட்டுக்கா போய் அந்த இதை எடுத்து அதை வந்து ரோட்டி பண்ணி பகவான் வந்து படிச்சிருக்காங்க. இதுதான் உனக்கு காஞ்சி போன மாவு தான், ரோட்டி தான் உனக்கு கிடைக்கும், என்கிட்ட வந்தா வேற எதுவும் கிடைக்காது சொன்னா நீ எதை கொடுத்தாலும் பரவாயில்லதான். என்ன பாருங்க, பகவான் வந்து ஒரு பெரிய பங்களால இருக்கணுமா, ஒரு பெரிய மகள்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்ப மாட்டாங்க. எங்க தூயமான பக்தி இருக்கோ, எங்க அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கோ, எங்க வந்து தனக்காக சேவை பண்றதுக்கு வந்து தயாரா இருக்காங்களோ பக்தர்கள், அவங்க இடத்துல இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதமான சொகசான ஒரு வசதிகளை வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க பக்தர் பகவான். ஸோ நேரா அங்க போய் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து சரி பரவாயில்லப்பா அப்படின்னு சொன்னேன், எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கல பாபாஜி. இருந்தாலும் இவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ரோட்டியை வந்து அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாரு. அது சாப்பிட்டு அடுத்த நாள் சொல்றாரு ராதா மாதன், என்னப்பா சனாதனா நீ உப்பே போட மாட்டியா ரோட்டிக்கு, அப்படியே எனக்கு படிச்சிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நான் உனக்கு என்ன சொன்ன, முதல்ல என் வீட்டுக்கு வராத, என்கிட்ட வராத, என்கிட்ட வந்தா எதுவுமே இருக்காது, இந்த மாதிரி காஞ்சி போன ரொட்டி தான் இருக்கும், அதான் நான் உனக்கு கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு நான் உப்பு கேட்பேன், நாளைக்கு மசாலா கேட்பேன், நாளைக்கு இன்னொன்னு கேட்பேன், நாளைக்கு இன்னொன்னு காய்கறி கேட்பேன், அதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்காது. அதனால நீ அந்த இதர்வாசி வீட்லயே இருந்துட்டு அங்கேயே நீ போய் நல்லா சாப்பிடு அப்படி. இல்ல இல்ல வேண்டாப்பா, நீ உப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, அந்த காஞ்ச ரொட்டியே கொடுத்தோம் எனக்கு பரவாயில்ல, அதுலயே என்ன இருக்கு, பக்தி ரசம் அமிர்தம் அதுல இருக்குப்பா, இதே ஏத்திக்கிறேன் சொல்லி அவர்கிட்டயே இருந்துட்டார், சனாதன இருந்தார். ஸோ அதனால இந்த பகவான் வந்து பக்தரோட அன்பு பரிமாற்றத்தை தான் பாக்குறாங்களே தவிர உடைய என்ன செல்வம் இருக்கு, உடைய என்ன இது என்ன சொல்றது வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ் என்ன இருக்கிறதுலாம் பார்க்கறதே இல்லை. பிரேம பக்தியை மட்டும்தான் பாக்குறாங்க. எங்க பிரேம பக்தி இருக்கோ அந்த பிரேம பக்தியை வந்து அடையிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றாங்களே தவிர பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு சந்திருப்தி பண்றதுக்காக நம்ம என்ன செயல் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க பாக்குறாங்களே தவிர வேற மற்றது எதுவுமே அவங்க பாக்குறது. ஸோ அதனாலதான் பாகவதம்ல அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா 18,000 ஸ்லோகாஸை வந்து வியாசதேவர் எழுதியிருக்காரு. அது எழுதி கடைசியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பாகவதம் எல்லாம் நீங்க கேட்கறது எதுக்கு அப்படின்னா, பகவானோட நாமத்தை வந்து சொல்லாம இருந்தா நீங்க பாகவதத்தை எல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் என்ன அது அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகா நீங்க பார்த்தா அது படிச்சா உங்களுக்கு தெரியும். சர்வ பாப பிரணஷ்யதி நாம சங்கீர்த்தன யக்ன சர்வ பாப பிரணஷ்யத்தின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாமே நம்ம எதுக்கு செய்யறதுன்னா பகவான நாமத்தை சொல்றதுக்காக தான். அதனால நம்ம தெரியாமையோ தெரிஞ்சோ நிறைய பாவங்கள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம், நிறைய பாவங்கள், நிறைய கர்மங்கள், நிறைய கஷ்டத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம், நிறைய தொல்லை கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேருக்கு. இதெல்லாமே நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஆனா எப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து ஏத்திக்கிறாங்களோ, எப்போ இந்த தூய்மையான இந்த நாமத்தை ஹரிநாமத்தை வந்து ஏத்திக்கிறாங்களோ, அப்போ அவங்க கண்டிப்பா கட்டாயமா நீங்க பண்ண பாவத்துல இருந்து கர்மத்துல இருந்து விடுபட்டு பகவானோட பிரேமை அடையிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லா தகுதியும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பகவானே சொல்லியிருக்காரு, தானே சொல்லியிருக்காரு. சர்வதர்மான் பரித்தியாஜா மாமேக்கம் சரணம். எனக்கு எப்போ நீங்க அடையிறீங்க, எனக்கு எப்ப சரணாகதி ஆகுறது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன, என்னோட நாமத்தை எப்ப சொல்றீங்க, என்னோட நாமத்தை எப்ப பகவான நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே. மனிதர்களா எப்படியோ நம்ம பண்ண அந்த பின்பிறவில பண்ண அந்த நல்ல புண்ணிய காரணங்கள்னால பக்தி காரணத்தினால நம்மளுக்கு எப்படி இந்த மனித வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காரு பகவான. இந்த மனித வாழ்க்கையை வச்சுட்டு நம்ம வீணாக்காம அது ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுற ஒரு குருவை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு அந்த வழியில போய் எப்படியாவது நம்ம வந்து நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம அடையணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா யார்கிட்ட அந்த நிரந்தரமான சந்தோஷம் இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கணும். ஒரு நல்ல காலேஜ்ல வந்து நம்ம ஒரு மாணவர் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம நிறைய சர்ச் பண்ணுவாங்க,
இல்ல படிச்சவங்க கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, எந்த காலேஜ் நல்லா இருக்கு, எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்லா இருக்கு, எங்க படிச்சா நம்ம போய் ஒரு நல்ல நம்ம வேலை கிடைக்குது, நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரிதான் நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்க்கை கூட. உங்களை தேடி உங்க வீடு வந்திருக்காங்க, பக்தர்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க, உங்க தேடி வந்திருக்காங்க. அதனால இது நீங்க தொடர்ந்து இந்த வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல 15 டேஸ் ஒரு தடவை நீங்க ஒரு சத்சங்கத்தை வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் அப்பாவோட அந்த ஆத்மாக்கு சாந்தி ஆகும். உண்மையா நீங்க அப்பாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும், அவரு சாந்தியா சந்தோஷமா பகவான் அவங்களோட பயணத்துல பகவானை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அவங்களுக்கு சார்ந்த எல்லா உறவினர்கள் எல்லாருமே இந்த கிருஷ்ண பக்தியை ஏத்திக்கணும். அட்லீஸ்ட் மினிமம் நாமத்தாவது நீங்க சொல்லணும். வேற எதெல்லாம் வேற கடைபிடிக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு காலகட்டம் ஆகும், சில காலம் ஆகும். அட்லீஸ்ட் இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, பகவானோட நாமத்தை நீங்க அவருக்காக நீங்க ஜபம் பண்ணிட்டு அந்த பேக்கேஜை நீங்க அனுப்பணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு ஆத்ம சாந்தி ஆகும். அப்பதான் அவங்க பகவானோட உண்மையான ஒரு பக்தரா அடுத்த பிறகு எடுப்பார். இல்லைன்னா அது அந்த ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமையே போயிடும். மேபி அவர் நிறைய சேவை கூட செஞ்சிருக்கலாம், கோயிலுக்கு வந்திருக்கலாம், பிரசாதம் சாப்பிட்டுருக்கலாம், வந்துருக்கலாம். இல்ல ஆனா இங்க பிரசாதம் சாப்பிட இல்ல, வீட்டுல நீங்க பிரசாதம் படிப்பீங்க, அதாவது சாப்பிடுறாங்க இல்லையா, அதை பாருங்க. பிரசாதத்தோட மகிமை தான். பிரசாதே சர்வ துக்கானம் சொல்லி சொல்றாங்க. எல்லா துக்கங்களுக்கும் காரணம் பிரசாதம் சாப்பிட்டா எல்லா துக்கங்களும் போயிடும். நாமத்தை சொன்னா அப்புறம் அந்த துக்கங்கள்லாம் துன்பங்கள்லாம் போயிடும். அதனாலதான் இந்த மாதிரி உங்க வீடை தேடி பக்தர்கள் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா மாதாஜி எங்கேயோ டெங்கினி கோட்டல இருந்தார் அந்த பக்கம். ஏன் அவங்க கூப்பிடணும், ஏன் அவங்க வீட்டுக்கு மாதாஜி வீட்டுக்கு வரணும், ஏன் நம்ம எல்லாரும் இங்க இந்த இதை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு காரியம் செஞ்சிருக்காரு. ஒரு சுக்ருத்தி இருக்கு. அது சுக்ருத்தி இருக்கிறதுனாலதான் இங்க தேடி நாங்க எல்லாம் வந்திருக்கோம். ஏன்னா ஆக்சுவலா மாதாஜி வீட்டுல புதன்கிழமை தானே கிளாஸ் எப்போ அங்க நடக்குது, இங்க நடக்குது அப்படின்னா சில நல்ல காரியங்கள் செஞ்சிருக்காங்க. மாதாஜி செஞ்ச அந்த காரியங்கள் அவங்களுக்கு அந்த இதா இருக்கு. அவங்க அதனாலதான் வீட்டுல ஒருத்தர் பக்தரானா கூட எல்லாருக்குமே வைப்ரேட் ஆகும். ஆனா அந்த அவங்கள பார்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது ஒரு நல்ல நாள் அதை கடைப்பிடிக்கணும். நீங்க எல்லாருமே பகவானோட நாமத்தை சொல்லணும். ஒண்ணும் இல்ல, கலியுகத்துல நம்ம கோயிலுக்கு போய் அங்க போய் நம்ம பெரிய சேவை செய்யணும், இல்ல இமமலைக்கு போகணும், அங்க போய் நம்ம தபசு செய்யணும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. கலியுகத்துல ரொம்ப சரளம். கலே தோஷ நிதிராஜ அஸ்தி ஏகோன் மகாகுணம் கீர்த்தனாதேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம்பரை. கலியுகம் எல்லாமே தோஷம். நம்ம நல்லா இருந்தா கூட பக்கத்து அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தாங்க, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம தேடிட்டு சண்டை பிடிப்பாங்க. அதனால இந்த தோஷமுள்ள இந்த கலியுகத்துல பகவான் ஒரு சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இருக்கிற இடத்துல நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்களோ, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஸ்தானே ஸ்திதி, எங்க இருக்கீங்களோ எப்படி இருக்கீங்களோ அங்கேயே இருந்துட்டு சிம்பிளா பகவான நாமத்தை சொன்னாலே உங்க வீடு வைகுண்டமாயிடும். உங்க வீடு வைகுண்டமாயிடும். எங்க பார்த்தாலும் அந்த மந்திரத்தோட அந்த வைப்ரேஷன்னால வீடு எல்லாமே தூய்மையாயிடும், சுத்தமாயிடும். இதை மட்டும் நீங்க பண்ணாலே போதும். நாமத்தை ஏத்துக்கிட்டா நீங்க எல்லாருமே ஸ்கூலுக்கு போறவங்க, காலேஜுக்கு போறவங்க, வேலைக்கு போறவங்க, ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் வேலைக்கு போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு காலேஜுக்கு போயிட்டு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் சிம்பிளா அந்த நாமத்தை சொன்னாலும் இந்த மாதம் நீங்க எப்படி பண்றதுன்னு தெரியும். உங்களுக்கு ஜபமாலை வேணும்னா நீங்க சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க, நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை வேணுகோபால் சாமி கோயில் உங்களுக்கு கிட்டே நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ சனிக்கிழமை சாயங்காலம் அங்க பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்குது. புதன்கிழமை மாதாஜி வீட்டுல கிளாஸ் நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாம வீட்டுக்கு வர முடியாத, சத்சங்கத்துக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு வீட்டுக்கே லிங்க் அனுப்புறோம். ஸோ வீட்டுக்கே இது உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்க கொடுத்துருக்குறது மாதாஜி வாட்ஸ்அப் நம்பரா? மாதவி மாதாஜி நீங்க கொடுத்துருக்கிறது நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர், அது பெரிய போன் அந்த நம்பரை நான் குரூப்ல போடுறேன். அது நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் நீங்க கேட்கலாம். செவ்வாய் திங்கட்கிழமை ஈவினிங் 7:30 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அது எல்லாருமே நீங்க கேட்கலாம். அதுவும் இல்லாம நீங்க மாசத்துக்கு உங்க வீட்டுல வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வீட்டுல வச்சா வீடு நல்லா தூய்மையாகும். அவங்களுக்கு ஆத்ம சாந்தியாகும். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயத்தை படிக்கணும். ஸோ அது நம்ம ஸ்லோகாஸ் கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த 8வது அத்தியாயத்தை படிச்சிடலாம். எப்படி பகவானை அடையிறதுன்றது அந்த இதுல இருக்கு. 3வது அத்தியாயத்தை கொஞ்சம் 8வது அத்தியாயத்துல ஒரு 5 ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கலாம். பகவத்கீதையில கீதை கொண்டு பார்த்தது கேட்டாங்க. புக் இருக்கிறவங்க படிங்க, இருக்கிறவங்க படிங்க.
தமிழ் அது இங்கிலீஷா? தமிழ் நீங்க கூட வாங்க கொடுங்க. வாங்கி கொடுங்க. பகவத்கீதா 3வது அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 ஸ்லோகா, அப்புறம் 8வது அத்தியாயத்துல ஒரு 5 ஸ்லோகா படிச்சிருந்தேன். எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியே ஒரே வட்டி படிச்சு. நீங்க பகவத்கீதை புக் வச்சிருக்கீங்களா? பாகவதம் வச்சிருக்கீங்களா? இருக்குங்களா? ஓகே. உஷா மாதிரி நம்ம கூட இருந்தாங்க. அவரா எங்க இருக்காங்க? இப்போ உசுரதா இருக்காங்க இல்லையா? சேலத்துல இருக்காங்களா? உஷா மாதாஜி மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்க நான் வாழ்க்கையில யாரையும் பார்க்கல. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க. அவர் கடைபிடிக்கிறாரா? போறாங்க, கோயிலுக்கு போறாங்க. ஸ்லோகம் மட்டும். அத்தியாயம் 3 கர்மயோகம். 3வது அத்தியாயம் பகவத்கீதா கர்மயோகம். அர்ஜுன உவாச்ச வேற புக்ஸ் அட்லீஸ்ட் சொல்லணும். அப்படியே சொல்லிட்டு போங்க. யாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்தி ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் யோஜயசி கேசவ. யாமி ஸ்ரேணேன வாக்யேன புத்திம் மோஹயசீவ மே தத் ஏகம் வத நிஷ்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோ அகம் ஆப்யாம். பதம் 3. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சோகேஸ்மின் திரிவிதா நிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயா நக ஞான யோகேன சாங்யானாம் கர்ம யோகேன யோகினாம். பதம் 4. ந கர்மணாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மியம் புருஷோஸ்னுதே ந ச சந்நியஷனாத் ஏவ சித்திம் சமதிகச்சதி. பதம் 5. நாஹி கஸ்தித் க்ஷணம் அதி ஜாது திஷ்டத் யகர்ம கிருத் காரியதே யவஷஹ கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜெய்குணக. 8வது படிக்க தெரியாதா? சரி சரி படிச்சிருக்கலாம். தமிழ் படிச்சிருக்கலாம். பரவாயில்ல. ஸ்லோகம் படிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல. அத்தியாயம் இது படிங்க. அத்தியாயம் அதுல எம்எம் பாபீஸ்வரன் மீனிங் படிச்சிருக்கு. கரெக்ட். எத்தனாவது ஸ்லோகம்? அதுலயே 8வது அத்தியாயத்துல 8, 9 ஸ்லோகம். 6 ஸ்லோகம் அப்படி. அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு ஸ்லோகம் முன்னாடி. அந்த காலேஜ் இல்ல 8வது அந்த காலேஜ் சமாபம். அத்தியாயம் பரத்தை அடைதல். பதம் 5. அந்த பரத்தை அடைதல். இதான் பகவான் அடையிறதுக்கு என்ன சொல்லி கிருஷ்ணரே சொல்லிருக்காரு. அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பகவத்கீதா 8வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எப்படி பரத்தை அடையிறது, அதாவது பகவானை எப்படி அடையிறது சொல்லிருக்காங்க. பதம் 5. அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரந்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ய தத்ர சம்சயः. அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரந்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பதம் 6. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யஜத்யதே கலேவரம் தம் தம் ஏதி கௌந்தேயா சதா தத்பாவபாவிதஹ. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். சொல்றாங்க தன்னோட இறுதி காலத்துல யார் ஒருத்தர் என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு என்னோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா என்னை அடைவாங்க. 8வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதனாலதான்
நாங்க இந்த இவ்வளவு பயிற்சி எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த கடைசி நேரத்துல அந்த காலேஜா மாமேவ ஸ்மரன் முக்துவா கலைவரம், அந்த கலைவரம் டைம்ல, கலைவரம்னா ஃபைனல் டைம் ஆஃப் டெத், அந்த சமயத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரணை பண்றதுக்கு, பகவானை வந்து நம்ம ஸ்மரணத்துல வச்சுக்கிறதுக்கு, மெமரியில வச்சுக்கிறதுக்கு உடனே வந்து நம்ம வந்து அந்த சமயத்துல நான் பாத்துக்கிறேன், இப்போ ஒண்ணு எனக்கு பயிற்சி தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணா அது வந்து ஆகாத வேலை. எப்படி வந்து ஒரு கலெக்டர் கிட்ட ஒரு ஒரு நபர் வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு, சர்வரா வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார், அவர் அசிஸ்டண்டா வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, கலெக்டர் வரும்போதெல்லாம் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாம, அவருக்கு வணங்காம அப்படியே போயிடுவார். கலெக்டர் பார்த்து அவரை பார்த்துட்டு எல்லாரும் வணக்கம் பண்ணா அவர் மட்டும் வணக்கம் பண்ண மாட்டாரு, அப்படியே போயிடுவார். இது பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு 5 வருஷம் ஆன பிறகு, ஏன்னா கலெக்டர் பண்ற வேலை எல்லாம் இவருக்கு தெரியும், அதனால அவருக்கு என்ன நான் மரியாதை கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அவருக்கு மரியாதை கொடுக்காம இருந்ததுனால கலெக்டரும் சும்மா இருந்துல, சரி நான் பாத்துக்கலாம் எப்படியா என்னைக்காவது ஒரு நாள் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஆயிட்டார். ஸோ சில 5 வருஷம் ஆன பிறகு இவருக்கு ப்ரொமோஷன் வரும், இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொமோஷன் வரும். அந்த ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து அந்த பில்லு வந்து கலெக்டர் தான் பாஸ் பண்ணும். அப்போ கலெக்டர் டேபிள் மேல அந்த பில் வந்தவுடனே அந்த நாள் கலெக்டர் என்ன பண்றாருன்னா, இவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கலெக்டருக்கு டேபிள் கிட்ட வந்துருச்சு பில்லு அப்படின்னு சொல்லி, இவர் ஏதாவது என்ஓசி எழுதி கொடுத்தாதான் அவருக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வரும். இவர் ஏதாவது அதுல வந்து ரெட் லைன் போட்டுட்டா அது வரும், ப்ரொமோஷன் வரும். அன்னைக்கு என்ன பண்றாரு, நேரா ஜீப் கிட்டே போய் அவருக்கு வணக்கம் பண்ணிட்டு அவர் கால் விடுறாரு, ஐயா வணக்கம், ஐயா வணக்கம், என்னப்பா இன்னைக்கு புதுசா இருக்க, என்னைக்குமே எனக்கு கௌரவமே மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன், இன்னைக்கு காலை விழுந்திருக்கு, என்ன சமாச்சாரம் இருக்கு, ப்ரொமோஷன் வந்திருக்கு, நீங்க தான் கடவுள் மாதிரி, நீங்க தான் எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ போய் டேபிள்ல போய் பார்க்கறாரு, அவரோட லெட்டர் இருக்கு, ப்ரொமோஷன் லெட்டர் இருக்கு. பார்த்த உடனே ஓகே இப்படியா, அதனாலதான் நீ என்ன வந்து கொஞ்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி, ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன் போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன். அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில கூட இந்த கடைசி நேரத்துல நான் பகவானை நினைப்பேன், பகவானை நாமத்தை சொல்லுவார் அப்படின்னா, எதை இருந்தா தானே நம்ம சொல்ல முடியும். நம்ம இதயத்துல ஏதாவது இருந்தா சரி, நம்ம ஏதாவது பகவான் நாமத்தை சொல்லியிருந்தா, பகவானுக்கு சேவை செஞ்சிருந்தா, பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா, பக்தர்களை வைஷ்ணவருக்கு சேவை செஞ்சிருந்தா, ஏதாவது கீதையை படிச்சிருந்தா, கேட்டு இருந்தா, இல்ல பாகவதம் படிச்சிருந்தா, இல்ல சத்சங்கத்துக்கு வந்து ஏதாவது சேவை செஞ்சிருந்தா, இல்ல உற்சவத்துல வந்து பங்கேற்று ஒரு சேவை செஞ்சிருந்தா தானே பகவான் நான் வரும். உடனே நம்ம வரணும்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்ணா அது வராது. முடிச்சிடலாம், அதான் இது முடிச்சுட்டு இது டைம் ஆயிடுது. இது முடிச்சு இது சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம். ஸோ அதனால அந்த சமயத்துல பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு முடியாத காரியம். அதனால நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து தொடர்ந்து பகவானோட நாமத்தை வந்து எப்போ நம்ம வந்து பக்தர் கூட சேர்ந்து நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்போமோ, எப்போ வந்து நம்ம வந்து சத்சங்கத்துல கலந்துக்கிறோமோ, அப்ப அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உள்ள போய் அது டெபாசிட் ஆகுது. அந்த நாமம், அந்த கேட்ட ஒரு பகவானை புகழ்ந்து பாடினது, இது எல்லாமே வந்து என்னைக்குமே வந்து அது நஷ்டமே ஆகாது, அது அப்படியே இருக்கும். அது எப்படி நம்ம பேங்க்ல டெபாசிட் பணம் போடுறோமோ அந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வளர 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 அன்னைக்கு கடைசி நேரத்துல பகவானே நம்மளுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்துருவாங்க. என்னோட நாமத்தை நீ இத்தனை நாள் சொல்லியிருக்க, இத்தனை தடவை நீ சத்சங்கத்துல கலந்துருக்க, அதனால உனக்கு நான் வந்து அந்த ஞாபகத்தை என்ன புகழ்றதுக்காக, என்ன நினைக்கிறதுக்காக உனக்கு நாமத்தை கொடுத்துட்றேன், அந்த அறிவை நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரே வந்து 15வது சொல்லிட்டார், மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால நம்ம தொடர்ந்து இப்பொழுது ஏதோ ஆழ்வார் சொல்வாரு, அப்போதைக்கு இப்பவே நான் நாமத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்வாரு. அந்த மாதிரி நம்ம போயிருந்து நாமத்தை சொன்னாதான் அந்த கடைசி நேரத்துல நமக்கு பகவான் வந்து நம்ம ஐசியூல இருந்தா கூட நம்ம நாமத்தை சொல்றதுக்காக நமக்கு அந்த இது கொடுப்பாரு, அந்த வாய்ப்பை நமக்கு கொடுப்பாரு. அதனால இப்ப இருந்து நம்ம பகவானோட பக்தி சேவை செய்யணும்னா நீங்க எதுவுமே நீங்க பண்ண தேவையில்லை. பெரிய பெரிய யக்னா ஹோமா இது பண்ணணும், சிம்பிளா சாதாரணமா பகவானோட நாமத்தை நம்ம சொல்லி ஆத்ம திருப்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானோட நாமத்தை தொடர்ந்து 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் நம்ம வந்து நீங்க எல்லாருமே உட்காந்து வீட்டு குடும்பத்துல எல்லாரும் உட்கார்ந்து, உங்களை பார்த்தாவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்க வீட்டுல கூட எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒட்டா உட்கார்ந்ததே கிடையாது, நான் பார்த்ததே கிடையாது. எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு, வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. எங்க வீட்டுல 15 பேர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 25 பேர் இருக்காங்க. எங்க ஃபேமிலி மட்டும், தம்பி ஃபேமிலி நாங்க கூட இந்த மாதிரி உட்காந்து கேட்டதே கிடையாது. ஒரு நாள் கூட உட்கார்றது டைம் இல்லை, அவங்க ஃபுல்லா பிஸியா இருக்காங்க பௌத்திக வாழ்க்கை. எல்லாருமே வந்து
வெரி குட். பாத்தீங்களா? கூப்பிடுறேன். அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால நாமத்தை சொல்லுங்க. டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 20 நிமிஷம் சொல்ல 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 நீங்களே பாருங்க, உங்களை நீங்க மாற்றத்தை பார்ப்பீங்க. இப்போ சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. இந்த நாமத்தை சொல்லி பாருங்க. உங்க இதுலயே ஒரு சந்தோஷம் பார்ப்பீங்க, ஒரு மாற்றத்தை பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசியில இவருக்காக பேர் என்ன பேரு? ராமு. ஸோ ராமு அந்த ஆத்மாக்காக நம்ம வந்து 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே रामदेव महाराज की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, महाराज की, कोटि वैष्णव की, साई सीतानाथ गौर ஹரி ஹரி கோடி நமஸ்காரங்கள். கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு, இங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நமஸ்காரங்கள், 10 கோடி நமஸ்காரங்கள். எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. இந்த வீட்டுல எப்பவும் ஹரிநாமம் வந்து அந்த மந்திரம் வந்து வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். டெய்லி நீங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour ஆகுது. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. धन्यवाद. प्रणाम प्रभु. कृष्णा प्रभु. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. கொடுத்துருங்க. ஆஃபர் பண்ணுங்க. இது